آج کی زندگی کے اندر، آج کے معاشرے کے اندر پردے کے نام کی کوئی چیز نہیں. گلیوں میں دیکھو کھلا نیٹی پہننے کو پھرتے رہتے، ان کو شرم بھی نہیں. ایک زمانے میں ٹوپی پہننے کو ادنا مسجد سے جاتے بولے تو اپنا یعنی مسلمان آتے مگر اندر گھس جاتے تھے. اب وہ شرم بھی چل گئی، کھلا بیٹھ کر رہتے ہیں، شرم بھی شرمائے بغیر. ان کے مردہ میں بے غیرت، یہ بے غیرت چوندرے ڈالنے کو، آرام سے میٹنگ میں مار لے کو. حیا کرنے کی چیز ختم ہو گئی. جب ماؤں کے اندر حیا نہیں تو بیٹیوں کے اندر حیا کہاں سے آئے گی؟ مائیں نیٹیوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی بیٹیوں کے اندر کہاں سے حیا آئے گی؟ اس لیے نوجوانوں ایسی بے حیا لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، تمہاری اولاد بھی برباد ہوگی، تم بھی برباد ہوگے. وہ عورتیں جو با حیا ہیں، با پردہ ہیں، اگر وہ پردہ کر رہی ہیں، شادی محلوں میں چلے جائیں تو اپنا نقاب نہیں اتارتی، کہیں بھی چلے جائیں اپنا نقاب نہیں اتارتی. ان عورتوں کو تانے ملتے ہیں، کیا گئے یہاں ہمارے سامنے کرنا سکیے، پورے تیرے رشتہ داران چیزوں اٹھا، یعنی نقاب اٹھا، کیا ہوئے؟ گالیاں دینے والی یہی بری عورتیں، خبیث عورتیں. جو بچیاں اگر ذرا سدھر کر ذرا دینداری آ گئی، انہوں اگر پردہ کرنے لگتے تو انہوں پردے سے نکال دے. سو تو ان کے سسر نے فرمایا کہ دنیا داروں کی نگاہ میں وہ عورت بڑی بدصورت ہوگی جو عورت پردے میں ہوگی. دنیا داروں کی نگاہوں میں وہ بچی، وہ لڑکی بدصورت ہوگی جو پردے میں ہوگی. میری بیٹی کا چہرہ آج تک کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا، اس لیے دنیا کے اعتبار سے میری بیٹی دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے میری بیٹی بدصورت ہے. کوئی بندہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے گا کہ میری بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد میں نے کسی کو اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دکھایا؟ کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ الٹا تو ہمارا معاشرہ کیسا بولے تو بچی اگر 12-13 سال میں 14 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اس کو بھی چھپانے کے لیے کیا کرتے بولے تو برقع رکھا اوڑی جس کا ایسا کھلا چھوڑ دیں. آپ یاد رکھیں یہ معمولی بات، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. جو بچی بالغ ہو جاتی ہے اس کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے. اس کا چہرہ نہ کوئی نامحرم دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے چہرے کو دکھا سکتی ہے. کئی کو کہ اب بیچ برقع تجھے، ابھی تو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹی نظر آنا، ابھی برقع ڈالنا کو تجھے. کئی کو بھائی برقع پہ تو کر بولتے سو. جب تیری بچی آخر کیا گھر کے باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے نکلتی ہے، جب تک تیری بیٹی گھر کو واپس نہیں لوٹتی اس وقت تک اللہ کی لعنت تیری بیٹی پر پڑتی ہے، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہوتی ہے جن لوگوں نے اس بچی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں کیا. پھر کیا 11واں کرنے کا کرتے چلتی ایسے کاما. اٹھاؤ اپنے بزرگوں کی زندگی کہتے ہیں، دیکھو وہ 11واں کرنے والے کو پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کی زندگی کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیسا تھا. یہ سب نہیں حضرت تمہیں باہر بول لے، تمہیں ہم نہ سب سنانے کو، ہمیں خالی پکانا کھلانا خالی اس میں چلتے سمے ان کی زندگی کیا معلوم بھی ہم نے، ہم نہ کیا پوچھنے کو اس کے بارے میں. کیسا کہ وہ بڈھے آدمی کرتے ہوئے آتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. تو یہ واقعات، یہ ان کی تاریخ، یہ ان کی زندگی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دکانیں لوگ کھولے ہوئے ہیں اسے بند کر دیا جائے. اور جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزار کر سارے لوگوں کو آئینہ دکھایا کہ تم چاہے جتنا بھی دکانیں کھول لو میرے نام سے، میری زندگی بالکل پاکیزہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے. ایسا نہیں کیا تھا کہ ہوائی باتیں، لیکن کتابوں میں ان کی زندگی محفوظ ہے. تو اسی کتابوں میں محفوظ کی ہوئی زندگی کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ کون سچا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ کون زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، کون زیادہ ان کے نام کو رکھ کر اپنا پیٹ بھرنے والا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے واضح طور پر فرق سمجھ میں آ جائے گا. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد ہیں، نوجوانی کے عالم میں جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آدھا سیب کسی ندی میں بہہ کر آیا تھا، اسے اٹھا کر کھا لیا، آدھا سیب کھایا، آدھا سیب باقی رہا. تو ان کے دل کے اندر یہ بات، ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ میں آدھا سیب جو کھایا ہوں یہ کس کی اجازت سے کھایا ہوں، کون اس کا مالک ہے. مالک کو تلاش کرتے ہوئے کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے اس باغیچے کے پاس پہنچے جہاں پر اس کی ڈالی اس ندی کے اندر بہ رہی تھی اور یہ سیب وہاں سے نکل کر آیا تھا. تو چنانچہ
मुख्तसर तौर पर यह है कि वहां आकर जो वहां बागीचे के अंदर जो काम करने वाला था मजदूर, उससे पूछा कि बाग का मालिक कौन है। तो बाग के मालिक से मुलाकात हुई तो बाग के मालिक से यही सवाल किया कि मैंने आधा सेब खाया है, आधे सेब बाकी है, मेरे भूख की वजह से मैंने इस तरह खाया है, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं आपकी इजाजत के बगैर ये खा लूं, इसलिए इसकी कीमत आप जो भी तय करेंगे मैं उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हूं। और वो कीमत बाजार के हिसाब से नहीं होगी, आपके मुंह मांगी कीमत होगी। आप जो कीमत इसकी पूछेंगे मैं इसके लिए अदा करने के लिए तैयार हूं, चाहे आप मुझसे कोई मजदूर का काम करा ले, चाहे कुछ भी कर ले, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जो बुजुर्ग आदमी थे, जो बाप के मालिक थे, बड़े हैरान और ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहे थे कि ये कैसा अजीब आदमी है, कि एक कैसा नौजवान, कैसा अजीब नौजवान है जो आधे सेब के खातिर मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो पेशानी को, चेहरे को देखकर भांप लिया कि ये नौजवान बड़ा नेक सालिह आदमी है। तो बुजुर्ग ने पूछ लिया कि आप कहां से आए हुए? तो उन्होंने पूरा कहा कि मैं फलां जगह सफर में जा रहा था, रास्ते में भूख लगी तो इस वजह से मैंने खा लिया, मेरा नाम अबू सालिह है। तो बुजुर्ग ने मौके को गनीमत जानकर उन्होंने दो शर्तें लगाई कि अगर आप आधा सेब माफ करवाना चाहते हो तो फिर मेरी दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें आपको मुकम्मल करनी होगी। एक शर्त तो गुज़िश्ता जुमा आपके सामने तफसील से आई कि आप 1 महीना या 1 साल तक बाग के अंदर काम करोगे, बाग के पानी, दरख्तों को पानी पहुंचाओगे और पूरी जिम्मेदारी बाग की आपकी होगी, अमानतदारी के साथ आप काम करोगे। तो अब एक आधे सेब के खातिर उन्होंने 1 महीना या 1 साल बागीचे के काम करने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे भाइयों, इससे अंदाजा लगाओ, जिस आदमी को अल्लाह का खौफ होता है वह आदमी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस आदमी को अल्लाह का खौफ ना हो वो इधर से भी आए हड़प कर लेता है, उधर से भी आए हड़प कर लेता है, यानी हराम चीजों को वो अपनी जिंदगी में ऐसे ले लेता है और उसे कोई परवाह भी नहीं, ना कब्र की परवाह, ना आखिरत की परवाह, ना अल्लाह के सामने खड़े होने की परवाह। तो लेकिन हज़रत अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर वो खौफ था कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि मेरे पेट ने हलाल माल खाया है कि हराम माल खाया है। इसी का सवाल होगा सबसे पहले। 5 चीजों का सवाल कल क़यामत के दिन अल्लाह करेंगे, उसमें से एक सवाल यह होगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, हलाल कमाया या हराम कमाया। यह हर फर्द से सवाल होगा, मुझसे, आपसे, हर एक आदमी से सवाल होगा। तो एक शर्त उन्होंने पूरी मजदूरी के साथ उन्होंने करके दिखला दिया कि मैं अमानतदारी के साथ, यहां तक कि उनको यह भी पता नहीं कि कौन से झाड़ का सेब मीठा है, कौन से झाड़ का सेब फीका है। तो फिर दूसरी शर्त बाकी रह गई थी जो गुज़िश्ता जुमा वक्त ना होने की वजह से अगले जुमा कहने का अर्ज किया था। तो दूसरी शर्त क्या थी? यह बड़ी अजीब शर्त थी। दूसरी शर्त, शेख अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके चेहरे पर नूर टपकता था, जिनके जबान से हमेशा जिक्र और अज़कार, रात में अल्लाह के सामने खड़ा होना, कुरान की तिलावत करना, यह इनका मामूल, और इतनी परहेजगारी कि अपनी आंखों की हिफाजत, अपनी जबान की हिफाजत, अपने कान की हिफाजत, और जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। तो फिर अबू सालिह रहमतुल्लाह ने बड़ी जल्दी के साथ कि मुझे यह शर्त को पूरी करना और यहां से निकलना है, मुझे आगे जाना है। बुजुर्ग मियां आप बता दीजिए वो दूसरी शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम दूसरी शर्त को मुकम्मल करोगे इंशाअल्लाह। बड़े ऐसा नहीं कि भाई 1 महीना या 1 साल बागीचे में काम करके आदमी थका हारा हो, बेजार हो गया हो कि भाई बस ऐसा नहीं, बिल्कुल जोश के साथ कि 1 महीना भी अगर वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल जोश के साथ काम कर रहे हैं, और जब दूसरी शर्त का मुतालबा करने के लिए आए तो ऐसे नहीं कि बेजार के साथ कि चलो हाथ धो लेंगे यहां से, ऐसा नहीं, बोलो आप मैं मुकम्मल करने के लिए तैयार, मुझे अल्लाह को जवाब देना है कल क़यामत के दिन। तो दूसरी शर्त बुजुर्ग मियां ने यह लगाई, मेरी एक बेटी है, बड़ी बदसूरत है, आंखों की अंधी है, जबान की मुक्की है, कानों की बहरी है, बड़ी बदसूरत है, उससे तुम्हारा निकाह होगा। यह दूसरी शर्त। आमतौर पर जिंदगी में आदमी सबसे पहले निकाह के लिए खूबसूरती को तलाश करता है, और अगर खूबसूरती मिल जाए लेकिन अंधी है, उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर आंखें सही हैं, खूबसूरती नहीं है, उसे भी रिजेक्ट कर देगा। सब कुछ है लेकिन जबान की मुक्की है, आदमी उसे कबूल नहीं करेगा। कान की बोड़ी है, उसे भी कबूल नहीं करेगा। अब यहां पूरे के पूरे आयब उस बेटी के अंदर यह बता रहे हैं बूढ़े मियां, बुजुर्ग आदमी, कि वो लड़की बदसूरत भी है, आंखों की अंधी भी है, जबान की मुक्की भी है, और कानों की बहरी भी है, तो उससे आपका निकाह होगा। तो यह सुनते ही हज़रत अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर रुक गए, खामोश रह गए,
देर तक सोचे, सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया कैसे भी गुजर जाएगी, दुनिया कैसे भी कट जाएगी, लेकिन मरना है तो उसके बाद लामहदूद जिंदगी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो जिंदगी का मरहला बड़ा कठिन मरहला होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बूढ़े मियां मैं ये शर्त मानने के लिए भी तैयार हूं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का बोर्ड हमारा आखिरत की तरफ हो जाए तो फिर अल्लाह के लिए जीना आसान हो जाता है, अल्लाह के लिए मरना आसान हो जाता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना आसान हो जाता है, अल्लाह के नबी के तरीके उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। जिस आदमी के दिल के अंदर दुनिया की हवस, लालच मौजूद हो, वह आदमी किसी भी कीमत पर कुर्बानी ना देने के लिए तैयार होता है, ना किसी चीज के कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। तो बहरहाल हज़रत अबू सालिह ने फरमाया कि आप मेरा निकाह करा दें, मैं उसके लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होकर वो आधे सेब के बारे में सवाल होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। यहां लाखों रुपए पेट में जा रहे हैं, जमीना हड़प कर ले रहे हैं, चोरी डकैती करके आकर लोगों के माल लूट रहे हैं, कर्जा लेकर वापस नहीं कर रहे हैं, लूटमारी हो रही है, ना कोई खौफ खुदा है, ना कब्र की फिक्र है, ना कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने की फिक्र है। लूटमारी तो चलती रहेगी। कौन देखा वो सब? जब अपनी पीठ खुद पूरी जिंदगी नहीं देख सका तो कब्र की जिंदगी उसे जिंदा रहते हुए कैसे मालूम होगी? जब खुद अपना दिमाग, अपना सर का ऊपर का हिस्सा इन आंखों से नहीं देख सका तो फिर उसे क्या मालूम होगा कि कब्र के अंदर क्या होगा, कब्र के जिंदगी के बाद क्या होगा? खुद अपने जिस्म के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो इन आंखों से नहीं देख सका तो फिर यह जुमला बोलना आसान है कि कौन देखे भाई, देखेंगे वो बाद में देखेंगे ऐसा। तो इसलिए आदमी जब मर जाता है तो उसकी पीठ दूसरे देखेंगे, उसके पूरे आज़ा दूसरे देखेंगे, हमारा सर, हमें पीछे का सर नजर नहीं आता, पीठ नजर नहीं आती, तो फिर कब्र की जिंदगी के अहवाल कैसे नजर आएंगे? हाँ, उस शख्स को नजर आएंगे जिस शख्स ने अल्लाह के नबी की बातें सुना हो, उस शख्स को नजर आएंगे कि अल्लाह के सामने खड़े होने की कैफियत क्या होगी और खबर के अंदर के हालात क्या होंगे। वो गोया अल्लाह के नबी की बातों को देखने से भी ज्यादा यकीन रखता हो, उस शख्स को जरूर नजर आएगी खबर की हालत। इसलिए अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से थे जिन्होंने इन आंखों से देखी हुई चीजों से ज्यादा अल्लाह के नबी की बातों पर, अल्लाह की बातों पर यकीन किया है, जिसकी वजह से आधे सेब के लिए 2 शर्तें मुकम्मल यानी पूरी करने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, 11वीं कर लेकर आदमी को खलाल को एंजॉय कर ले को नमाज़ छोड़ लेना बहुत आसान है। बताओ इस तरह की तकवा, इस तरह का इखलास हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो फिर निकाह हुआ, बुजुर्ग मियां ने निकाह पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब दामाद को ले जाकर अपने घर छोड़ाए। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं, हल्दी का रस्म नहीं, कोसे की उल्टे सीधे रस्म, जोड़े के पैसे नहीं। क्या वो पूछ सकते थे कि तुम्हारे बच्ची का, मैं इतनी बदसूरत बच्ची है, आंखों से अंधी है, जबान से मुक्की है, कानों की बोरी है, मुझे आपका बाग दिक्कत दिया तो मैं आकर क्या निकाह करूंगा? बोलते नहीं आजकल लोग, जितना डिमांड शादियों के मौके पर किया जाता है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये लोग इंटरनेशनल भिखारी हैं जो जाकर भीख मांग रहे होते हैं। देने वाला भी भिखारी, लेने वाला भी भिखारी, देने वाला भी ऐसे भिखारियों को चुन कर देता है। अगर यह आदमी चाहता कि अपने बेटी का निकाह किसी ऐसे नेक सालिह आदमी से हो जाए कि जो आदमी के अपनी अल्लाह से डरने वाला हो, लेकिन आज का तो रिश्ता पसंद, कोई आदमी मुझसे कह रहा था, हजरत कितने के रिश्ते आते हैं, पूछते खास घर है क्या? क्या खास घर मट्टी में लेकर जाओगे, कब्र में लेकर जाओगे? क्या कमाता बच्चा? जाहिर असबाब पर हमारी नजर है, उसके अखलाक पर हमारी नजर नहीं रही। हमारे बड़े में अगरचे उनके पास उस जमाने के अंदर उतना दीनदारी नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर ईमान इतना मजबूत था, पूछते थे कि बच्चा नमाजी है कि नहीं है, क्या अखलाक का बच्चा है, कितना कमाता, पूछते नहीं थे वो जमाने के अंदर, इन्हें नमाजी है, अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है, ये पूछते थे जब रिश्ता तय होता था। और बच्ची के बारे में जब आकर क्या सवाल होता कि बच्ची कुरान पढ़ ली क्या, बच्ची आकर क्या नमाजी है क्या, ये पूछकर अगर निकाह होते थे। लेकिन जाने जाने जनरेशन ऐसा हो गया कि माल की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर इस पर निकाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज तलाकों की शरह भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे बड़े आदमियों को देखो, 100 साल की पीक भाई ये करके बोलते थे, ये 100 साल की पीका नहीं, अब 2-3 दिन की पीक भी हो सकती है, 2 महीने की पीक भी हो सकती है, 3 महीने की भी पीक हो सकती। आज के जमाने की पीक की कोई गारंटी नहीं, पूरा केमिकल मिला हुआ है, निकाहों में भी केमिकल मिला हुआ है, तरकारियों में भी केमिकल, फ्रूटों में भी केमिकल। ये केमिकल की जिंदगी आज हमारे मुआशरे के अंदर भी आ गई। इसलिए हमारी औलाद को ना हमें नेक दीनदार बनाए, ना हमारे बच्चों को नेक दीनदार बनाए। वो स्टेनलेस बच्चा होना बोले तो पुस्ती बच्चे को देख, दाढ़ी वाला है होना के दाढ़ी वाला मैं पसंद करती थी, मुझे नेक ऐसा मुड़ाने वाला होना, हैंडसम होना,
اس بچی کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو اللہ کے نبی کی داڑھی کو بھی پسند کرتی. اس بچی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی, نیک اللہ والوں کی محبت ہوتی, وہ نیک اللہ والوں کے حلیے کو پسند کرتی. لیکن زمانہ الٹا ہو گیا. بہرحال کیمیکل زیادہ دن کام نہیں آئے گا, اسی لیے کیمیکل کو ہٹاؤ, نیچرل چیز کو استعمال کرو. نیچرل چیزیں آج اگر مہنگائی پر ہیں, اسی لیے وہ نیچرل اپنے نکاحوں کے اندر لاؤ جو پہلے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے آدمی کرتے تھے. تو بہرحال ابو صالح رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا اور سسر نے گھر تک لا کر چھوڑا. دروازے کو کھولا, ایک خاتون گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. جا کر دیکھا اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت, دیکھ کر فوراً بھاگ کر آ گئی. اور سسر کے پاس جا کے حضرت تمہیں مجھے غلط جگہ بھیج نہیں سو, دیکھو پہلے سے ایک گناہ کر کے میرا دل ابھی تک اطمینان نہیں ہوا. میں کبھی اس آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو نگاہ کا اٹھا کر نہیں دیکھا. تمہیں کس کے گھر لے کر چھوڑ ڈالے؟ تمہیں جو بولے تھے نا بدصورت ہوگی, آنکھوں کی اندھی ہوگی, زبان کی مکی ہوگی, کان کی بوڑی ہوگی, یہاں دیکھو تو سب ٹھیک ٹھاک خوبصورت لڑکی کے پاس چھوڑ ڈالے تمہیں. یہ گناہ مجھ سے ہو گیا. تو سسر صاحب نے کہا کہ گھبرائیے مت, جس کے پاس میں آپ کو چھوڑا ہوں وہ میری ہی بیٹی ہے. پھر آپ نے کیوں بولا ایسا بدصورت ہے, آنکھوں کی اندھی ہے, زبان کی مکی ہے, کانوں کی بوڑی ہے, ایسا جھوٹ کیوں بولے تمہیں؟ تو یہ بھی بے قراری شروع ہو گئی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر. تو سسر نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے سچ ہی کہا ہے, میں نے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی, میں نے سچ ہی کہا ہے. حضرت کیا وہ سچی بات بتاؤ, بدصورت کیوں بولے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے کے اندر, وہ زمانہ کب کا, 470 ہجری کا زمانہ, 460 ہجری, یعنی اللہ کے نبی دنیا سے یعنی ہجرت کر کے 460 سال ہو گئے تھے. وہ زمانہ بہت بہترین زمانہ تھا آج کے زمانے کے مقابلے میں. تو ان کے سسر نے فرمایا کہ دنیا داروں کی نگاہ میں وہ عورت بڑی بدصورت ہوگی جو عورت پردے میں ہوگی. دنیا داروں کی نگاہوں میں وہ بچی, وہ لڑکی بدصورت ہوگی جو پردے میں ہوگی. میری بیٹی کا چہرہ آج تک کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا, اس لیے دنیا کے اعتبار سے میری بیٹی دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے میری بیٹی بدصورت ہے. کوئی بندہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے گا کہ میری بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد میں نے کسی کو اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دکھایا؟ کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ الٹا تو ہمارا معاشرہ کیسا بولے تو, بچی اگر 12-13 سال میں 14 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, اس کو بھی چھپانے کے لیے کیا کرتے بولے تو برقع اوڑی جس کا ایسا کھلا چھوڑتے. آپ یاد رکھیں, یہ معمولی بات, یہ معمولی گناہ نہیں ہے. جو بچی بالغ ہو جاتی ہے اس کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے, نماز فرض ہو جاتی ہے. اس کا چہرہ نہ کوئی نامحرم دیکھ سکتا ہے, نہ وہ اپنے چہرے کو دکھا سکتی ہے. کئی کو کہ اب بیچ برقع تجھے, ابھی تو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹی نظر آنا, ابھی برقع ڈالنا کو تجھے. کئی کو بھی برقع پہ تو کر بولتے سو, جب تیری بچی آخر کیا گھر کے باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے, بغیر برقعے کے نکلتی ہے, جب تک تیری بیٹی گھر کو واپس نہیں لوٹتی اس وقت اللہ کی لعنت تیری بیٹی پر پڑتی ہے, اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہوتی ہے جن لوگوں نے اس بچی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا. آج کل کا فیشن یہ چلتا ہے, انہیں 15 سال 16 سال کی ہو جانا, جب جا کر برقع دیتے سو, وہ بھی فیشن کے برقعے. ایسا معاشرہ چل رہا ہے. 10 سال 10 کلاس پڑھنے والی پوری بچیاں بالغ ہو کر رہتے ہیں. جاؤ کون سے اسکول کو آپ بتاتے ہیں بتاؤ, میں بتاؤں گا کہ پورے اسکول کے اندر کوئی ایک بچی بھی اگر برقع پہن کر نہیں آئے گی. کیوں؟ ماں باپ چھپانا چاہتے ہیں اس کی عمر. اب بیچ کیلکول ہے سر. پھر کیا 11واں کرنے کا کرتے چلتی ایسے کام. اٹھاؤ اپنے بزرگوں کی زندگی کیسے ہے دیکھو. وہ 11واں کرنے والے کو پوچھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کی زندگی کیسی تھی, ان کا تقویٰ کیسا تھا. یہ سب نہیں ہو رہا, تمہیں باہر بول رہے, تمہیں ہم نہ سب سنانے کو, ہمیں خالی پکانا کھلانا خالی اس میں چلتے سمے ان کی زندگی کیا ہے معلوم بھی ہم نے, ہم نہ کیا پوچھیں گے اس کے بارے میں. کیسا کہ وہ بڈھے آدمی کرتے ہوئے آتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے آج بھی وہ عورتیں جو باحیا ہیں, باپردہ ہیں, اگر وہ پردہ کر رہی ہیں, شادی محلوں میں چلے جائیں تو اپنا نقاب نہیں اتارتی, کہیں بھی چلے جائیں اپنا نقاب نہیں اتارتی. ان عورتوں کو تانے ملتے ہیں, کیا گئے یہاں ہمارے سمجھ کرنا کی ہے, پورے تیرے رشتہ دار چیز ہو,
اٹھا یعنی نقاب اٹھا, کیا ہوئے گالیاں دینے والی یہی بری عورت ہے, خبیث عورت ہے. جو بچیاں اگر ذرا سدھر کر ذرا دینداری آ گئی, انہوں اگر پردہ کرنے لگتے تو انہوں پردے سے نکال دے سو. تو اس لیے میرے بھائیو پردہ فرض ہے, یاد رکھو. وَقَرْنَ فِي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. سورہ احزاب کے اندر اللہ فرما, پیغمبر جی آپ اپنی امت کے آپ کی بیویوں سے کہہ دو, لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ, آپ کی بیٹیوں سے کہہ دو, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, پردہ کرو. قرآن کا حکم ہے. کتنا پڑتا قرآن کے حکم کو ہم مانتے ہیں, کتنا پڑتا قرآن کے حکموں پر ہم چل رہے ہیں. تو اس لیے آج کی زندگی کے اندر, آج کے معاشرے کے اندر پردے کے نام کی کوئی چیز نہیں. گلیوں میں دیکھو کھلا نیٹی پہلے کو پھرتے رہتے ہیں, کوئی شرم بھی نہیں. ایک زمانے میں ٹوپی پہلے کو اپنا مسجد سے جاتے بولے تو ہر اپنا یعنی مسلمان آتے مگر اندر گھس جاتے تھے. اب وہ شرم بھی چل گئی, کھلا بیٹھ کر رہتے ہیں, شرم بھی شرمائے بغیر. ان کے مردہ میں بے غیرت, یہ بھی بے غیرت, چوندرے ڈالنے کو, آرام سے میٹنگ میں مار لے کو. حیا کرنے کی چیز ختم ہو گئی. جب ماؤں کے اندر حیا نہیں تو بیٹیوں کے اندر حیا کہاں سے آئے گی؟ مائیں بیٹیوں کے ساتھ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی بیٹیوں کے اندر کہاں سے حیا آئے گی؟ اس لیے نوجوانوں ایسی بے حیا لڑکیوں سے نکاح نہ کرو, تمہاری اولاد بھی برباد ہوگی, تم بھی برباد ہوگے. با حیا عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کا بھی پردہ کرواتی ہے, اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرواتی ہے. تو اس لیے حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے سسر نے فرمایا کہ دنیا کی نگاہ میں وہ عورت بدصورت ہوگی جو پردے میں ہوگی. اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو بدصورت کہا. اور دوسرا, حضرت آپ نے اندھی کا کہا, اچھی انچائی نہ اس بچی کو. تو حضرت ابو صالح نے فرمایا میری بچی نے آج تک ان آنکھوں سے کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کسی نامحرم بالغ ہونے کے بعد سے میری بچی آج تک کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا. اتنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی میری بچی دنیا کی نگاہ میں یہ اندھی ہے. اس لیے میں نے اپنی بچی کو اندھی کہا. اچھا حضرت مکی کے کو بولے آپ, تو حضرت بزرگ میاں نے کہا میری بیٹی کبھی بھی زبان سے کسی نامحرم مرد کو نہیں بات کی, اس لیے میری بیٹی دنیا کی نگاہ میں مکی ہے. اور بوڑھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی کسی نامحرم مرد سے کبھی بات نہیں سنی, اس کی بات نہیں سنی, اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو بوڑھی کہا. اتنا بہترین طریقے سے اس بچی کی تربیت کرنے والے شیخ جن کا نام ہے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں, ہزاروں کرامات ان کی موجود ہیں. ایسی اپنی بیٹی کی تربیت انہوں نے فرمائی. تو میرے بھائیوں اسی لیے ہمارے ان بزرگوں کے حالات جو کتابوں میں موجود ہیں پڑھیں گے, ایمان تازہ ہوگا, ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دل بولے گا. یہ نہیں کہ وہ کیا کی کتاب رکھ لی, اب یہ 11ویں کا مہینہ نہیں, 11ویں پوچھ کو دیکھو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں ایسا کام کریں کہ نہیں کی, ان کے والد صاحب کریں کہ نہیں کی. یہ کہاں سے آگے بھائی 11ویں ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات. ایسے بے ڈھنگے ابلیس کے جیسے کچھ لوگ ہیں علماء جن کو بولتے ہیں, یہ لوگوں کو آپ ایسا 11ویں کرتا نہیں کہتے ہیں, ایسے الٹے سیدھے باتیں بول کر لوگوں کو اگر بدعت پر لا کر کھڑا کر دیا. کرنے سے کام کرو, ان کی کتابوں کے اندر کیسے کیسے چیزیں ملتے ہیں اسے کرو. بولے تو یہ سب بازو کر ڈال حضرت تمہیں ہاں لیے کئی, بولے تو فاتحہ دلانے کے واسطے پیسے دینا پڑے گا, پیسے لینا پڑے گا, دینا پڑے گا. اور بکرا ذبح کرنا بولے تو بھی وہ 11ویں کے بکرا اس سے ذبح کرنے کے لیے پیسے ملیں گے, پھر الٹا دعوت بھی ملے گی. ایسے پیٹ پالو لوگوں آ کر ان لوگوں کو بھی برباد کرے, اپنی زندگی کو برباد کرے. تو اس لیے میرے بھائیوں حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کو سن کر اطمینان ہو کر جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ دوشیزہ, وہ بیٹی جنہوں نے دنیا کے کسی ایسے حصے کو بھی نہ دیکھا ہے جس حصے میں اگر لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے, نہ اپنا چہرہ کسی نامحرم مرد کو دکھایا ہے, ایسی نیک پاک باز عورت حضرت شیخ ابو صالح جو آدھے سیب کے خاطر اتنا محنت کر کے یہاں تک پہنچے. یہ ان کے سسر نے یہ نہیں دیکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہیں مزدوری کرا ہے میرے پاس, انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایمانداری کتنی ہے, اس کے پاس سچائی کتنی ہے, اللہ کا خوف کتنا ہے. داماد کو سلیکٹ کرتے ہوئے آج یہ دیکھا جاتا ہے کتنا کماتا ہے, کتنے بیلنس ہے, کتنے بلڈنگیں ہیں اس کے پاس, کتنے پلاٹیں ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن بزرگوں کا ماحول تھا کہ دیکھتے تھے کہ اس کا ضمیر کیسا ہے, یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے, یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے.
एक अजनबी आदमी कहीं से आया, आधे सेब के खातिर इतना सब कुछ किया, उसी उठाकर अपनी बेटी को दे दिए। तो इसीलिए ऐसे लोगों के पेट में कैसे लोग पैदा होंगे? बेटी ऐसी है, इनकी सिफात ऐसी है, और होने वाला यानी शोहर जो है वो इतनी सिफात का मालिक है। तो इन दोनों से अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया, जिनके नाम पूरी दुनिया के अंदर, जिनके नाम के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर, कौन ऐसा आदमी नहीं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ना जानता, अगरचे की सीरत नहीं जानता है, उनकी जिंदगी को नहीं जानता है, उनकी जिंदगी को नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहते हैं, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, आप भी मोहब्बत करो। आसमान में रहने वाले सब लोग उससे मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि वो मोहब्बत जमीन वालों में फैला दी जाती है। तो इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदों में से और अल्लाह के वलियों में से हैं, और उन्होंने आकर ऐसी जिंदगी, इंशाअल्लाह अगले जुमा आपके सामने उनकी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। अब इनके सिर्फ माँ बाप की जिंदगी ऐसी है कि इतने नेक साली माँ बाप हुए कि जिसकी वजह से उनके यहाँ आकर ये बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और उनके ससुर के बारे में भी मुख्तसर इंशाअल्लाह अगले जुमा बताऊंगा। ससुर भी आकर कोई पीछे वाले आदमी नहीं थे, बहुत बड़ा अल्लाह वाले थे। आप उठाकर देखो, अब्दुल्लाह सोमाई रहमतुल्लाह अलैह, अगर गूगल में भी मारोगे तो इंशाअल्लाह उनके आकर क्या तज़किरा आकर गूगल में भी आकर मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये 11वां गिरवा छोड़कर उन बुजुर्गों के यानी सच्ची जिंदगी को अपनाना शुरू करो। 11वां से उल्टा गुनाह होता है, कोई सवाब मिलने वाली चीज नहीं है। उन बुजुर्गों ने बिदात से इतनी नफरत फरमाई है। आप उनकी किताब, मैं आपको किताब का हवाला भी देता हूं, गुनियतुत तालिबीन एक किताब है, फतहुल गैब एक किताब है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपने हाथ से लिखे। पढ़ो उनकी किताब को, अगर क्या क्या बातें लिखे पढ़ो। शिर्क के बारे में कितनी लंबी तफसील, बिदअत के बारे में कितनी लंबी तफसील उन्होंने लिखी है। लेकिन चोर लोग उनकी, वो जो पेट पालतू लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं का नाम लगा को 11वां फातिहा, ये भाई असल दीन असल ये नहीं है। तो मेरा हाल मेरे भाई, इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ेंगे, पता चलेगा। इसलिए कि ये सारी दुकानें खोलने वाले लोग नहीं, मैं लोगों के ऊपर हर किस बोलता नहीं, ये जो आलिमा करके बोलता है, जो यानी अपने आप को इमाम बोलकर, आलिमा बोलकर आप उन लोगों को जहन खराब करे, उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं। तुम्हारा जहन खाली था, तुमको डर का खेल दिखाए कि तुम्हारी मुसीबत में जाना तो 11वीं कर लो। अब लोगों को क्या मालूम है, बेचारों क्या मालूम है, उन्होंने अगर फातिहा दिलाने तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता, उनको क्या मालूम है कि क्या चीज है असल ये। तो ऐसा ये अपने पेट के खातिर लोगों के ईमान पर सौदा करे, लोगों के ईमान पर डाका डाले, उनको गुमराह किए, और तरह तरह के खुराफात लोगों में पैदा करके आकर निकल चुके। अब लोग उन कुछ फॉलो करते हुए अब सोशल मीडिया में ऐसे झूठे लोग, हर नौज बिल्लाह, एक गंदा आदमी, इतना गंदी सोच है उसकी, वो अल्लाह की जात का मुकाबला हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कर रहा है। वो कह रहा है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब ऊपर गए तो अल्लाह का पैर फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसी गंदी बातें बताकर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का दर्जा दे दिया और अल्लाह को नीचे निकाल कर गिरा दिया। ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, अल्लाह की जात के सिलसिले में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इतना ऊंचा बनाकर दिखाए, नबी की कोई हैसियत नहीं उनके सामने, ऐसा बताना शुरू कर दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसलिए मेरे भाइयों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीलन आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह के सफीर एक किताब है, वो पढ़कर देखो। जिसको उर्दू आता है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है नहीं मालूम नहीं, पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। हम उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। इसीलिए मैं आपके सामने, इससे पहले भी लोगों ने सवाल किया था कि हजरत 11वीं का खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते, न ले सकते हैं, न पका सकते हैं, इसलिए कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। जिस जानवर को किसी बुजुर्ग के नाम पर या बुजुर्ग के लिए वो जानवर काट रहे हैं, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए काट रहे हैं, या किसी नबी का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को काटा जाता है, समझो कि यह शिर्क है, जिसका अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर साफ तौर पर जिक्र फरमाया। एक जगह ने अल्लाह ने दो जगह, तीन जगह इसके बारे में जिक्र फरमाया। तो इसलिए जो लोग 11वीं करते हैं वो बकरा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खास कर देते हैं। अगरचे के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर काटे, तब भी वो बकरा हलाल नहीं होता, हराम होता है। इस वास्ते प्लेटा बांटने वाले आजकल आती, क्या भाई तो 11वीं का खाना तो अल्लाह के वास्ते लो न को, पेट के अंदर ऐसी चीजें जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं करते। तो इसलिए कि हमें चाहिए कि हमारे उन बुजुर्गों को पढ़ें, उन बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी के अंदर एक बिदअत भी आपको नजर नहीं आती,
एक बिदअत भी नजर नहीं आती, एक शिर्क का काम भी नजर नहीं आएगा। बहरहाल ये चंद बातें रही। इंशाअल्लाह अगले जुमा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और उसके बाद हजरत की जिंदगी मुख्तसर तौर पर अगर मैं बयान करूं तो कई जुमे लग जाएंगे कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है, कहां उन्होंने इल्म हासिल किया, उनके उस्ताद कौन थे, इल्म हासिल करते हुए उनके ऊपर क्या क्या हालत आए थे, फिर इल्म हासिल करने के बाद वो कैसे आखिर क्या है मुदर्रिस बने, दर्स देने वाले बने, और कितने लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, और उनके दर्स के अंदर कई लोग मुसलमान हुए हैं। ये सारी बातें आकर इंशाल्लाह अगले जुमा आएंगी। तो मेरा हाल ये चंद बातें रही। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गों के सही नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी उन तमाम खुराफात को और बिदतों को और जितने भी रस्म रिवाजें लोग कर रहे हैं उनसे सच्ची पक्की तौबा करने का अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत हैं पढ़ने सुन्नत पढ़ने।